गुड मॉर्निंग। गई वखते आपणे स्वाध्याय 1 में 2 एक्जाम्पल जोया था। हवे 3 થી 11 जे एक्जाम्पल है ये साबित करवाना है अने आ जे साबित करवाना जे एक्जाम्पल है ये खास तैयार करवाना है। बराबर। तो अहींया आपणे एक्जाम्पल नंबर 3 जोईए तो एमां एबीसी आपेला है। एना माटे तमारे सी माटे अहींया ए योग बी बराबर ए योग सी अने ए छेद बी बराबर ए छेद सी आવું આપેલું છે। तो તમારે સાબિત કરવાનું છે બી બરાબર સી, બી બરાબર સી, બી અને સી સરખા છે એમ બતાવવાના છે। તો એવું બતાવવા માટે અહીંયા ધ્યાન રાખજો બી બરાબર સી આપણે બે રીતે બતાવી શકીએ। એક તો બી आ जे छे एना बराबर डायरेक्ट तमे सी बताओ, एलएसएच बराबर आरएसएच कई सरखू लाओ तो पण चाले। अथवा बीजू कि एक्स जे छे ए बी में लईए अने सी में बताइए तो बी सबसेट ऑफ सी थाय। जो आवुं बतावो तो बीजू एक्स ए सी में लईए, एक्स बिलोंग्स टू बी लो तो सी सबसेट ऑफ बी थाय और बी सबसेट ऑफ सी, सी सबसेट ऑफ बी तो एने शू कहेवाय बी बराबर सी। आपणे व्याख्या लखायेली छे समान घन क्यारे कहेवाय ज्यारे बी ना बधा ज घटको सी में होय, सी ना बधा ज घटको बी में होय तो ए बंने सरखा कही शकाय। बीजू एक खास वस्तु याद राखवानी कि ए योग बी छेद सी बराबर विभाजन नो नियम छे। कयो? विभाजन। ए योग बी लखाय छेद ए योग सी। आ जे छे ने एनो आपणे उपयोग घणी वखत अहींया करीशुं। एक्जाम्पल में साबिती में आनो उपयोग वधारे थाय। बराबर। छेदनु योग पर विभाजन अने योगनु छेद पर एटले के ए छेद अहींया बी योग सी होय तो तमारे ए छेद बी योग ए छेद सी आ रीते आपणे करी शकीए। एटले अहींया तमारे योगनु छेद पर विभाजन अने छेदनु योग पर विभाजन ए पण याद राखवानुं। अहींया वच्चेलुं जे होय ए बंनेमां होय अने अहींया जे होय कौंसनी अंदर ए वच्चे होय एटलुं याद राखजो खास। चलो आपणे आ आपेला छे बे एना उपरथी बी बराबर सी लाववो छे तो अहींया आपणे शुं करीए तो ए योग बी बराबर ए योग सी आपेला है। बन्ने बाजू आपणे पहला आपणे बी लई लईए, बन्ने बाजू बी तो बी जे छे एनो छेद घन करीए ए योग बी छेद सी। सॉरी बी लईए पहला आपणे बराबर ए योग सी छेद बी। तेथी हवे ध्यान राखजो अहींया ए योग बी छे छेद बी। ए योग बी एटले शुं तो ए मां होय अथवा बी मां होय एटले बी करता तो आ मोटो ज थवानो छे। बी करता केवो थाय? मोटो। अने बी करता मोटो घन छे एनो छेद घन बी साथे करो तो नानो घन आवे। आपणे आवुं सूत्र है कि ए सबसेट ऑफ बी होय तो ए छेद बी ए अने बी नो छेद घन करो तो ए आवे अने ए योग बी बराबर शू थाय? बी। योग घन करो तो मोटो घन आवे, छेद घन करो तो नानो घन थाय। तो ए प्रमाणे अहींया आपणे बताववानुं छे। तो ए योग बी छे बी करता मोटो छे, बी करता केवो छे? मोटो। तो आनो छेद घन करो तो शू आवशे? तो बी नानो घन आवशे। बराबर। एटले अहींया आपणे बी लखी शकीए। अहींया छेदनुं योग पर विभाजन आपणे लईए
तो ए योग बी, सॉरी ए छेद बी योग ए छेद बी, सॉरी सी छेद बी। आ रीते पण लखी शकाय कि बी छेद ए योग बी छेद सी। आगळ पाछळ तमे गमे ते लखी शको। हवे ए छेद बी एटले शुं छे? तो ए छेद सी, तो ए लखी नाखीए ए छेद सी योग अहींया बी छेद सी। आ रीते आपणे लखी शकीए। आटલું રાખીએ અત્યારે આપણે આને, કોઈ જરૂર પડશે તો લઈશું। વળી ફરીથી પાછા આપણે એ योग બી બરાબર એ योग सी લખ્યા। અત્યારે આપણે બી માં છેદગણ કરે તો હવે સી માં લઈએ તો એ योग બી છેદ सी, ए योग सी छेद सी। तो अहींया विभाजन नो नियम लईए तो सी अने ए एनो छेदगण एटले के ए छेद सी पछी योग बी छेद सी। अहींया 3 अलग गण छे एटले एनु आ रीते कर्युं। अहींया पण जो 3 अलग हता। अहींया तमारे शुं थाय छे? तो ए योग सी एमां मोटुं कोण? तो ए योग सी अने आ सी लईए तो आ ए योग सी मोटा छे, सी सबसेट ऑफ ए योग सी लखाय छे। तो आनो छेदगण करो तमे तो शुं आवशे? सी आवशे। छेदगण शुं आवे? ए। तो अहींया तमारे सी। आने नंबर 2 कही दईए एटले के आने आ रीते लखी शकाय सी बराबर ए छेद सी योग बी छेद सी। आना आ बे वस्तु केवी छे? सरखी छे। 1 અને 2 परथी बी बराबर सी। बी बराबर आपणे सी लखी शकीए। एटले आ रीते आपणे साबिती आपी शकीए एनी। एग्जाम्पल नंबर 4 एमां तमारे एक ए सबसेट ऑफ बी, 2 नंबर ए माइनस बी बराबर खाली गण, 3 नंबर ए योग बी बराबर बी અને 4 ए छेद बी बराबर ए। आ जे 4 छे ए चारे शरतो समकक्ष छे एम बताववानुं छे। चारे शरतो केवी छे? समकक्ष। समकक्ष एटले सरखी। एटले तमारे परीक्षामां आ रीते पण दाखलो आपे ए सबसेट ऑफ बी डबल इम्प्लाइज ए माइनस बी बराबर 5 डबल इम्प्लाइज ए योग बी बराबर बी डबल इम्प्लाइज ए छेद बी बराबर ए। आવું साबित करवानुं परीक्षामां पूछे तो डबल इम्प्लाइज छे एनो मतलब आ होय तो आ बतावવું પડે, आ होय तो आ बतावવું પડે। आना उपरथी आ, आना उपरथी आ, आना उपरथी आ, आना उपरथी आ અને આના ઉપરથી આના ઉપરથી આ બતાવો ત્યારે દાખલો સાબિત થાય। પરંતુ બધામાં ડબલ ઇમ્પ્લાઇડ છે એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ? આના ઉપરથી આ બતાવીશું, આના ઉપરથી આ, આના ઉપરથી આ અને આના ઉપરથી આ, અથવા તો આના ઉપરથી આ બતાવી દો તો પણ તમારે સાબિતી થઈ જાય। તો પહેલા આપણે શું કરીએ? અહીંયા આ બતાવીએ શું? એ સબસેટ ઓફ બી इम्प्लाइज। इम्प्लाइज एटले आना उपरथी आ बतावीए छे आपणे ए माइनस बी बराबर 5 आने इम्प्लाइज कहेवाय छे। एटले जो आवुं होय तो आ बताववानुं छे। चलो आ लेवुं छे आपणे ए सबसेट ऑफ बी
હવે જો એ સબસેટ ઓફ બી એનો મતલબ શું થાય કે કોઈ પણ આપણે એક્સ આમાં લઈએ તો આમાં હોય બીમાં પણ હોય. આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે કે એ સબસેટ ઓફ બી તો એના ઉપરથી એ માઇનસ બી બરાબર 5 છે. હવે આપણે એ સબસેટ ઓફ બી આપેલો છે અહીંયા. આનો અર્થ શું થાય તો એમાં કોઈ પણ ઘટક હોય એ બીમાં હોય, અને આનો અર્થ શું થાય તો એમાં હોય પણ બીમાં ન હોય એવા ઘટકો. તો અહીંયા આપણે દરેક x belongs to a, therefore દરેક x belongs to b. x એ એમાં હોય તો એ બીમાં પણ હોવાનો જ છે, કારણ કે એ સબસેટ ઓફ બી. બરોબર. તેથી હવે જો એ બરાબર દાખલા તરીકે 1 અને 2 લઉં, બી બરાબર 1 2 5 લઉં, તો એ માઇનસ બી શું આવે તો 1 કાઢી નાખો 2 કાઢી નાખો તો કઈ આવે નહીં. તેથી એ માઇનસ બી બરાબર શું થાય 5 થાય, કારણ કે એમાં છે ને બીમાં છે સબસેટ છે એટલે. તો એ માઇનસ બી બરાબર શું થઈ જાય ખાલી ઘન. ચલો બીજું આપણે બતાવવું છે. હવે એ માઇનસ બી બરાબર ખાલી ઘન છે તો એ યોગ બી બરાબર બી બતાવવા છે. ચલો અહીંયા એ માઇનસ બી બરાબર ખાલી ઘન છે. આનો અર્થ શું થાય તો x belongs to a માઇનસ બી. ખાલી ઘન છે એનો મતલબ x belongs to આપણે બતાવવું છે બી. એ તો ડાયરેક્ટ જ થઈ જાય, કારણ કે અહીંયા x belongs to a અને x does not belongs to b. એનો મતલબ શું થાય તો એ સબસેટ ઓફ શું થશે બી, કારણ કે એમાં છે પણ બીમાં ન પણ હોય એટલે એ સબસેટ ઓફ બી. અથવા તો આના ઉપરથી આ પણ લખી શકાય. હવે જો અહીંયા આપણે એના બધા જ ઘટકો બીમાં હોય તો એ નાનો છે તો યોગ ઘન કરો તો મોટો ઘન આવે, એટલે એ યોગ બી બરાબર બી. બીજું આના ઉપરથી હવે આ બતાવીએ. એ યોગ બી બરાબર therefore a છેદ બી બરાબર a. ચલો એ યોગ બી બરાબર બી છે. એ યોગ બી બરાબર શું છે બી. આનો મતલબ યોગ ઘન કરીએ તો બી આવે છે, એનો મતલબ એ સબસેટ ઓફ બી થાય. એ સબસેટ ઓફ બી. હવે એ સબસેટ ઓફ બી હોય તો બંનેનો છેદ ઘન કરો તો નાનો ઘન આવે, એ આપણને ખબર જ છે. એટલે એ છેદ બી બરાબર એ. ચલો હવે છેલ્લું એ છેદ બી બરાબર એ, અને એના ઉપરથી એ સબસેટ ઓફ બી. એ તો દેખીતું જ છે, આમાં કંઈ સાબિત કરવા જવાની જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે એમાં તો છે જ અહીંયા, તો બીમાં પણ હોવાનું જ. કઈ રીતે આપણે બતાવીએ. ચલો દરેક x belongs to a માટે. હવે x એ એમાં છે તો x belongs to a છેદ બીમાં એ થાય, એ છેદ બીમાં, કારણ કે એમાં છે તો એ છેદ બીમાં થાય. એટલે x belongs to b પણ થાય, કારણ કે છેદ હોય તો બંનેમાં હોય. તો એમાં લીધો ને આપણે બીમાં બતાવ્યો એટલે એ સબસેટ ઓફ બી. તેથી આમ આ જે ચારે જે છે આપેલ વિધાનનો સમકક્ષ છે.
આટલું આપણે સાબિત કરી શકીએ. એટલે જો અહીંયા પહેલાં શું કર્યું, એ સબસેટ ઓફ બી, ધ્યાન રાખજો. તો આ બતાવ્યું આપણે કઈ રીતે, તો એ સબસેટ ઓફ બી આપેલો છે, એનો મતલબ કે કોઈ પણ ઘટક આમાં હોય, એમાં હોય તો બીમાં પણ હોય. હવે એમાં ને બીમાં બંનેમાં હોય તો છેદગણ શું થાય, આ સોરી એ માઇનસ બી બરાબર ખાલી ગણ થાય. કારણ કે ન હોય, આમાં ન હોવું જોઈએ તો અહીંયા આવે ઘટક, તો આમાં તો એક્સ છે જ નહીં, તો પછી શું થાય, ખાલી ગણ. બીજું આના ઉપરથી આ બતાવવું છે, એ માઇનસ બી બરાબર 5 આપેલા છે આપણને. હવે અહીંયા એ માઇનસ બી બરાબર 5 છે, તો આ લખવાની કંઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આ લખી શકો કે એ માઇનસ બી 5 હોય તો એ સબસેટ ઓફ બી થાય, અને એ સબસેટ ઓફ બી થાય તો એનો યોગ ગણ કરો તો મોટો ગણ આવે. ત્રીજું પણ એના એ જ રીતે છે કે એ યોગ બી બરાબર છે તો એ સબસેટ ઓફ બી થાય, બરાબર. હવે એ સબસેટ ઓફ બી થાય તો આ છેદગણ કરો તો કયો આવે, નાનો આવે. ચોથું આ આપેલો છે એ સબસેટ ઓફ બી બતાવવો છે. હવે આ બતાવવા માટે એક્સ આમાં લઈએ અને આમાં બતાવીએ, તો એક્સ એ આપણે એમાં લીધા. હવે એમાં લઈએ તો એ બરાબર શું લખાય, એ છેદ બી. હવે એ છેદ બી કારણ અહીંયા લખવું હોય તો લખાય એ બરાબર એ છેદ બી. હવે છેદગણમાં છે એનો મતલબ એમાં પણ હોય ને બીમાં હોય, તો બીમાં તો આવી જશે, એટલે એમાં લીધો, બીમાં બતાવ્યો તો એ સબસેટ ઓફ શું થાય, બી. આમ ચારે વિધાનો આપણે કેવા થાય, સમકક્ષ કહી શકાય. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ સાબિત કરવાના છે, 2-3 વખત કરશો ને તો આવડશે ખાસ. અત્યાર સુધી જે એક્ઝામ્પલ હતા એ કેવા હતા, તો એક્ઝામ્પલ દાખલા સ્વરૂપે હતા. અહીંયા તમારે સાબિત કરવાના છે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 5. પાંચમામાં એ સબસેટ ઓફ બી અહીંયા આવું આપેલું છે, તો તમારે સાબિત કરવાનું છે સી માઇનસ બી સબસેટ ઓફ સી માઇનસ એ, આવું બતાવવાનું છે. આપણે એક્સ આમાં લઈએ અને એ એક્સ આમાં બતાવીએ. ચલો, દરેક એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બી. હવે આનો અર્થ શું થાય, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બીમાં નો, તો એક્સ જે છે એ સીમાં હોય પણ અથવા તો પરંતુ, બરાબર, એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. આનો અર્થ શું થાય, એક્સ એ સીમાં હોય પરંતુ બીમાં ન હોય તો જ તમારે એ લઈ શકાય. અહીંયા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી, પરંતુ હવે જો એ બીમાં નથી તો એમાં તો હોય જ નહીં, કારણ કે એના બધા જ ઘટકો બીમાં છે, તો આમાં ના હોય તો આમાં તો હોય નહીં. એટલે એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ, કારણ એ સબસેટ ઓફ બી. હવે આમાં નથી ને આમાં, સોરી આમાં છે ને આમાં નથી, તો એક્સ જે છે એ સી માઇનસ એમાં હોય, કારણ સી માઇનસ એ એટલે શું, તો સીમાં હોય અને એમાં ન હોય, તો આમાં લીધો ને આ બતાવ્યું આપણે. તેથી સી માઇનસ બી સબસેટ ઓફ સી માઇનસ એ, આ આપણે બતાવવાનું, સાબિત કરવાનું છે. એના પછીનો એક્ઝામ્પલ નંબર 6. એમાં તમારે પીએ બરાબર પીબી આપેલા છે. પીએ અને પીબી એટલે આપણને ખબર જ છે, એનો ઘાતગણ અને બીનો ઘાતગણ. તો તમારે એ બરાબર બી બતાવવાના છે. એ અને બી પણ કેવા થાય, સરખા, બરાબર. ચલો દાખલા તરીકે આપણે એ બરાબર લઈએ 1 અને 2, તો પી ઓફ એ શું થાય,
तो एक खाली गण आवे, पछी एक आवे, बे आवे अने एक बे आवे, आवुं थाय। तो आ जे छे ए आपणो ए छे, तो ए सबसेट ऑफ हमेशा पीए थाय। आ जे छे ए आनो उपगण होय ज। हवे आवुं आपणे एना उपरथी आ बताववा छे, बरोबर। चलो ए सबसेट ए बिलोंग्स टू हमेशा पीए थाय, कारण के ए जे छे ए तो हमेशा पीए में होय ने होय। चलो ए बिलोंग्स टू पीए में होय तो पीबी में पण होय। शुं होय? पीबी में। हवे जो ए जे छे पीबी में होय तो आ जे छे एनो शुं थाय? सबसेट ए थाय। तेथी ए सबसेट ऑफ बी, ए जे छे ए बी नो शुं थाय? सबसेट। चलो एक आ बताव्युं आपणे, अने अहींया बीजुं लई लईए, बी बिलोंग्स टू पी ऑफ बी। बी पीबी में तो होय ज, बी कोई आपणे लीधो होय तो, अने तेथी बी बिलोंग्स टू पीबी बराबर तो शुं छे? पीए, तो पीए में होय, अने पीए में होय तो बी सबसेट ऑफ शुं थाय? ए। एटले ए सबसेट ऑफ बी अने बी सबसेट ऑफ ए। तेथी ए इज इक्वल टू शुं लखाय? बी। ए इज इक्वल टू बी। आ ए आपणे साबित करवानुं छे। एना पछी एक्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में तमारे पी ए योग पी बी बराबर पी ए योग बी, आ जे छे ए सत्य छे। ए नो घातगण योग बी नो घातगण, तो तमारे अहींया ए योग बी एनो घातगण सरखो थाय। तो आ उदाहरण थी आपणे समझीए तो धारी नाखीए के धारो के ए बराबर आपणे 1 અને 2 लईए, बी बराबर 2 અને 3 लईए, अथवा 3 वस्तु लेवी होय तो था, पण बहु मोटो थई जशे। तेथी ए योग बी बराबर केटला थाय? तो 1 2 3। हवे पी ऑफ ए केटला आवे? तो ए जे छे एना तमारे उपगणो थी बनतो गण छे। तो आना उपगणो केटला मळे आपणने? 4। एक खाली गण 1 2 અને 1 2 પોતે। આના ઉપગણ પી ઓફ બી, તો એક ખાલી ગણ, પછી 2 3 અને 2 3। હવે બધા જે છે 3 3 એનો योग गण કર્યા। અહીંયા પીએ योग પીબી છે, તે પીએ योग પીબી तो કેટલા આવશે એમાં? તો બધા લખી નાખીએ। તો પહેલા ખાલી ગણ, પછી 1 2 3, પછી 1 2 અને 2 3। બીજા બધા તો આવી ગયા છે, 2 3 આવી ગયા, ખાલી ગણે આવી ગયો। આને નંબર આપણે 1 કહી દઈએ। હવે પી એ योग બી લઈએ। હવે ए योग बी बराबर आपने आपेला है 1 2 અને 3। તેથી पी ऑफ ए योग बी કેટલા થાય? તો પહેલા ખાલી ગણ, પછી 1 પછી 2 પછી 3, આના ઉપગણો આપણે લખ્યા છે, પછી 1 2 2 3 અને 1 3। પછી બીજા 3 3 ઘટક વાળા, તો 1 2 3, आने नंबर 2। हवे 1 અને 2 में जो तो अमुक घटको आमा जे छे ए आमा आवता नथी, એટલે આ બંને જે છે એ સરખા કહી શકાય નહીં। 1 અને 2 પરથી પીએ योग પીબી नॉट इक्वल टू पी ए योग पी, એટલે ઘાત ઘન માટે આપણે શક્ય નથી, બરોબર। तो अहींया तमारे
આ જે છે એ ઉદાહરણથી આપણે સાબિત કરવું પડે. તો અહીંયા આટલા સુધી રાખીએ આપણે. આગળના જે એક્ઝામ્પલ છે સાબિત કરવાના એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.